किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग तीजा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। तीजे कांड का 16वां भाग नाम दान इशनान। 17वां भाग गुरमत इशनान के अर्थ समझण विच झमेला अते 18वां भाग गुरमत के होर इशनान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख जगत विच नाम दान ਅਤੇ इशनान की बड़ी महिमा मनी जाती है। इसलिए कुछ अजिहे शब्द भी विचार लेने लाहेवंद होणगे जिन्हां विच नाम दान इशनान के गुरमत अर्थां की सोझी कराई है। सुन गल्लां गुर पै आया नाम दान इशनान दड़ाया सब मुक्त होवा संसारड़ा नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो। पन्ना 74। अर्थ गुरदेव जी का फरमान है कि गुरु जिस जिस नूं सदा थिर प्रभु के सिमरन की बेड़ी विच बिठाउंदा है वो सारा जगत ही विकारां तो बच जाता है। मुकत ये गल्लां सुन के मैं भी गुरु के कोल आ गया हाँ ते उसने मेरे हिरदे विच बिठा दिता है कि नाम सिमरना अते होरनां नूं नाम सिमरन वल प्रेरना दान पवित्र जीवन बनाउणा इशनान यही है सही जीवन राह। द्वादशी दान नाम इशनान हर की भगत करो तज मान। पन्ना 299। अर्थ 12ਵੀਂ ਥਿਤ ਦੇ ਭਾਵ अर्थ अनुसार गुरु जी उपदेश करते हैं कि खलकत की सेवा करो। दान मन विच परमात्मा की याद वसाओ ते जीवन पवित्र रखो। इशनान मन विचों हंकार छड्ड के परमात्मा की भगती करते रहो। नाम एक गिर ही सेवक साधका गुरमत लागे नाम दान इशनान दृढ़ हर भगत सो जागे। पन्ना 419। अर्थ अनेकां गृहस्थी ऐसे हैं जो सेवा करते हैं सेवा के साधन करते हैं ते गुरु की दिती मत उत्ते तुरते हैं। वो नाम जपते हैं होरनां नूं नाम जपण लई प्रेरते हैं अपना आचरण पवित्र रखते हैं। वो परमात्मा की भगती विच अपने आप नूं दृढ़ करके विकारां दे हल्लियां वल्लों सुचेत रहिंदे हन। माए बाप को बेटा नीका ससुरे चतुर जुवाई बाल कन्या को बाप प्यारा भाई को अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया खिन में भई पराई। नाम दान इशनान न मनमुख तित धन धूड़ तुमाई। पन्ना 596। अर्थ जो मनुख कदे मापियां दा प्यारा पुत्र सी कदे सहुरे दा सियाणा जवाई सी कदे पुत्र धी वास्ते प्यारा प्यो सी अते भरा दा बड़ा स्नेही भरा सी जदों अकाल पुरख दा हुक्म होया तां उसने घर बार सब कुछ छड्ड दिता। एक पलक विच सब कुछ ओपरा हो गया। अपने मन के पिछे ही तुरन वाले बंदे ने ना नाम जपिया ना सेवा कीती अते ना पवित्र आचरण बनाया। इशनान इस मनुखा शरीर की राही खे खुआरी ही करता रहा। नाम दान इशनान न कियो एक निमख न कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तोखियो नह बूझियो अपनायो। पन्ना 712। अर्थ हे मन माया के स्वाद विच मस्त मनुख प्रभु का नाम नहीं जपदा सेवा नहीं करता जीवन पवित्र नहीं बनाउंदा एक पल भर भी परमात्मा की सिफत सलाह नहीं करता कई किस्म के नाशवंत जगत विच अपने मन नूं जोड़ के संतुष्ट रहिंदा है अपने असल पदार्थ नूं नहीं पछाणदा। इन्हां गुरु शब्दां दी विचार तो स्पष्ट हो जाता है कि दान का अर्थ मायक पदार्थां दे दान की गल नहीं है सगों लोक सेवा अथवा नाम जपाउण की सेवा करना है। अते इशनान भी पिंडा धोना नहीं है सगों हिरदे की पवित्रता अथवा सुचे आचरण की गल है। जे दान का अर्थ माया दान करिए तो गुरुदेव जी दे उस पक्के सिद्धांत की खंडना होंदी है जिस बारे इस पुस्तक के पहले भाग विच बड़ी लम्मी अते विस्तार पूर्वक विचार हो चुकी है। पुराणक तीर्थां की सिरजना भी उसे दान प्रथा की ही उपज सिद्ध हो चुकी है। इस तरह इशनान का अर्थ जे शरीर की बाहरी सफाई किया जाए
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖੀ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਨਾਮ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਭੈਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ। ਮੁਖ ਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਕਰਤਾ, ਜੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਧਰਤਾ। ਪੰਨਾ 384। ਨੰਬਰ 2, ਦਾਨ। ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਗਵਾਉਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ ਅਥਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਪੰਨਾ 286। ਨੰਬਰ 3, ਇਸ਼ਨਾਨ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਪੰਨਾ 199। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤੋਲ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਜਾਰੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਚਾਰੀ। ਪੰਨਾ 740। ਭਾਗ 17ਵਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਝਮੇਲਾ। ਉੱਪਰਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋਗੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਲੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ, ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਪੰਨਾ 611। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਭਾਖਿਆ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਪੰਨਾ 611। ਇਸ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਵਸਰ ਉਘੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਗੂੜਾ। ਜਦ ਕਿ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀਐ ਤਾਂ ਕਿਤ ਵੇਲਾ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਪੰਨਾ 35। ਅਤੇ ਸਾ ਵੇਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ। ਪੰਨਾ 520। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਭਾਗ ਐੜਾ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਡਰੀ ਛੋਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਗ ਈੜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਮੋਘ ਦਾਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਪੰਨਾ 274। ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਹਰ ਅਵ ਖੁਦ ਲਾਏ।
ਪੰਨਾ 288। ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਏ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਪੰਨਾ 184। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਪੰਨਾ 622। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਜੇ ਇਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੇ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਲੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਇਉਂ ਹੈ, ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਓ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ ਪੰਨਾ 1185। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੇ ਠੀਕ ਅਰਥ ਇਉਂ ਹਨ। ਅਰਥ: ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਓ, ਡੂੰਘੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜੋ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਭਾਵ ਜੇ ਉੱਠਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਿਰੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹੇ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਔਖੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹੇ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਅਵਰ ਕਿਛ ਕੀਜੈ ਸਭ ਬਾਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਫੋਕਟ ਫੁਕਟਈਆ ਕਿਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਨ ਕੈ ਤਾਈ ਪ੍ਰਭ ਲਿਓ ਸੁਹਾਗਨ ਥੂਕ ਮੁਖ ਪਈਆ ਪੰਨਾ 836। ਭਾਗ 18ਵਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ ਪੰਨਾ 135। ਅਰਥ: ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯਾਗ ਆਦਿ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੂੰ, ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ। ਇਹੀ ਹੈ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਅਰਥਾਤ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣ, ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੰਡ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਕੋਟ ਅਗਾ ਗਏ ਨਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਇਆ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਸਰੀਰ ਜਨ ਧੂਰੀ ਨਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਸੰਤੋਖ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਲੋਗ ਕੁਲ ਸਬਾਇਆ ਪੰਨਾ 710। ਅਰਥ: ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਨਹਾਤਿਆਂ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਧੂਰ ਮੁਖ ਭਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਓ 68 ਸੁਰਸਰੀ ਪੰਨਾ 1134। ਅਰਥ: ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਮਾਨੋ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁਰਸਰੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਰੇਨ ਨਿਤ ਮਜਨ ਕਰੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਹਰੇ ਪੰਨਾ 1300। ਅਰਥ: ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਧੂੜੀ ਮੱਜਨ ਸਾਧ ਖੇ, ਸਾਈਂ ਥੀਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਲੱਦੇ ਹੱਬੇ ਥੋਕੜੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਨ ਮਾਲ। ਪੰਨਾ 80। ਅਰਥ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਭਾਗੀਆਂ 'ਤੇ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾਮ ਧਨ ਅਥਵਾ ਹਰਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨ ਮਿਲਾਵੋ, ਬਿਨ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮੈਂ ਨਾਵੋ, ਲੋਚਾ ਸੰਸਰ ਇਹ ਬਿਵਹਾਰਾ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਅਵਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਪੰਨਾ 327। ਅਰਥ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਰਬੇਣੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਉਦਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਤਰਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਵਾਲਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਰਤਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੰਤਰ ਨਾਵਣ ਸਾਚ ਪਛਾਣੇ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੇ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਛਾਣੇ। ਪੰਨਾ 414। ਅਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਪਤਮੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਰੀਰ, ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ ਭਰੇ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਮਜਨ ਸੀਲ ਸਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਵੇ ਸਭ ਪਾਰ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚੋ ਪਾਏ, ਸਾਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਪੰਨਾ 839। ਅਰਥ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਪੱਲਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਚਰਨ ਰੂਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬੰਧਚ ਬੰਧਨ ਪਾਇਆ, ਮੁਕਤੇ ਗੁਰ ਅਨਲ ਬੁਝਾਇਆ, ਜਬ ਨਖ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਨ ਚੀਨਾ, ਤਬ ਅੰਤਰ ਮਜਨ ਕੀਨਾ। ਪੰਨਾ 971। ਅਰਥ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਚ ਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਭਾਗ 3। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਤੀਜੇ ਕਾਂਡ ਦਾ 16ਵਾਂ, 17ਵਾਂ ਅਤੇ 18ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।